کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے، قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے، اس نے اسلام کیوں چھوڑا، کیا ہوا؟ تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں۔ ایڈم سیکر کیسے بن گئے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے۔ First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. جی ایڈم سیکر کیسے بن گئے؟ It's a very long story. اسی لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پش نہیں کرتا ہوں. I want them to study. I want them to understand. میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں، کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے. میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کہنا چاہیے، اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا. تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور ایک ریچولسٹک لائف گزارتے ہیں آپ، جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے، and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے. تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے، جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے. پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا، بیکاز جب بھی آپ کوئی زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 101 سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو. تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو، دے آنسر، وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز دے آر ان مائنورٹیز. آئی تھنک انڈیا میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے، مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک، وہ طاقت میں نہیں آیا. محمد صاحب کے زمانے میں 2 طرح کے اسلام تھے. ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ 13 ایئرس یا 12.5 ایئرس سم تھنگ کا اسلام تھا، جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں. قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یڈیا اور سب کچھ وہ ملے گا. اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے، ہجرت کے بعد ہے. اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے، وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا. ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بقرہ تھی، جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں. سو دیر از اے ریولیشن آرڈر آف قرآن اور دیر از اے کرنٹ آرڈر آف قرآن وچ از ویری ویری ڈفرنٹ. تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں، جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے. پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ پاور کے اندر ہے، اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو دس از دا اسٹارٹ آف مائی جرنی، جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا. اینڈ تھنگس اسٹارٹڈ ٹو بیکم ویری ڈفرنٹ. اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریالٹی ایک looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. 40 ایئرس کی عمر کی ایک بیوہ سے، جو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، خدیجہ کے ساتھ شادی کیا، ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری ویری مرسیفل رحمت للعالمین، رائٹ؟ واو، دیٹس لائک اے واو فیکٹرز، رائٹ؟ ناؤ لک انٹو ڈیٹیل. بڑھیا کب کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ ایون حدیث، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، کہیں نہیں ہے. جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایون ضعیف، یہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے، معدود اور کو بھی کچھ کہہ لے، لیکن اٹس لائک the verse, it's not even a حدیث. خدیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 28 بھی ملتی ہے، آپ کو 30 بھی ملتی ہے، 32 بھی ملتی ہے، سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے. لیکن 40 کی تو کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں نا. تمام علماء دین کو چیلنج ہے، آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم، ڈھونڈے جی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے ود دا کریکٹ چین آف نریشن. مجھے بک لا کے دکھائیں، کون سی بک، اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات؟ نہیں لکھی ہے 40، یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی، مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشنز کے اوپر. اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اور اس کی چین آف نریشن نہ ہو، that hadith will not be acceptable, right? So this is how
آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت للعالمین ہیں, اوکے واو لکس گڈ, لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں, ہاؤ ڈیڈ ہی لیوڈ ہز لائف. مکہ میں آپ کو رحمت للعالمین ملتے ہیں, مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے, جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے, ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے. کون سی سیرہ کھولنی ہے؟ ویل اوپن. ابن اسحاق کی کھولنی ہے, ابن کثیر کی کھولنی ہے, تبری کی کھولنی ہے, ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے؟ جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے. ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو, جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی, اس لڑائی میں واپس بھیجا, محمد صاحب ہنسے, he laughed for killing. Like how can you laugh? Oh نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. اوکے جی ضعیف حدیث ہے, کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے؟ So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے, اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی, ایک کھلے دماغ سے. I realized there is a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. محمد صاحب کی لائف was one of the biggest reason for me to leave حدیثز. ایک زمانہ تھا میری یہ سٹیجز آئی تھیں, پہلی سٹیج میں حدیثوں کو چھوڑا تھا میں نے, اور دوسری سٹیج میں نے قرآن کو چھوڑا تھا. اگر محمد صاحب کی لائف کو دیکھا جائے تو محمد صاحب کی سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں, بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کسی چھوٹی کتاب کے اندر نہیں. دیٹ از دی حدیث کی ٹاپ نوچ کتاب ہے بخاری 6982. اچھا یہ اگر ارلی سیرہ دیکھتے ہیں آپ, سیرت النبی بائی ابن اسحاق, اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ملٹیپل ٹائمز. کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. ان کی جو وائف کا کزن ہے وہ مر چکا ہے, اور اب ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. وائف کے کزن کو مرنے سے, ورقہ بن نوفل کے مرنے سے کیا تعلق ہے آیتوں کا نہ آنا؟ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے. ہیلوسینیشن اٹیمپٹس آف محمد صاحب کے اوپر اپیرنٹلی جادو ہو گیا. اپیرنٹلی محمد صاحب کے اوپر جادو ہو گیا, اور وہ یہ سب باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے, مطلب یہ نوٹڈ ہے. جی میں نے آپ کو حدیث کا نمبر دیا, صحیح بخاری کی حدیث دی ہے میں نے آپ کو 6982, ہیلوسینیشن سوری سوسائڈل اٹیمپٹس, ٹھیک ہے. ہیلوسینیشن اٹیمپٹس کے لیے اگر آپ جائیں گے تو 5765, ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہیلوسینیشن کسے کہتے ہیں؟ اچھا ہیلوسینیشن ہوتا ہے کسی چیز کو فیل کر لینا, دیکھ لینا, سمجھ لینا, ٹھیک ہے. ہیلوسینیشن ایجنٹس ہوتے ہیں آج بھی لائف دنیا کے اندر ہیں. لیکن محمد صاحب کو ہیلوسینیشن کیا ہو رہی ہے کہ ہی ہیڈ سیکچوئل انٹرکورس ود ہز وائفز بٹ ہی ڈیڈ ناٹ. بیویاں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا, ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو فیل ہوا کہ انہوں نے کیا. ہاؤ ایک نبی, ایک پروفٹ ہیلوسینیشن کس لیول کی کر رہا ہے؟ امیجن دیٹ, واٹ از ہی تھنکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے. محمد صاحب ایک رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس ہو کے آ جاتے تھے اور ایک غسل لیتے تھے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے. اگر ہم آگے چلتے ہیں تو محمد صاحب کی ایک لائف ہے جو کہ سلیوز کے ساتھ ہے. ایون محمد صاحب کا جو بیٹا ہوا تھا وہ سلیو میں سے ہوا تھا, ماریا قبطیہ میں سے. تو انہیں سلیو دیا گیا, ان کا جو ایک لوتا بیٹا ہوا جو کہ بچپن میں ہی مر گیا, وہ ایک سلیو میں سے ہوا. 11 بیویاں ہیں اس وقت یا 13 بیویاں, ڈیپینڈنگ آن وٹ ایور نیریٹو یو ایکچولی ٹیک, ان میں سے کسی سے نہیں ہوا, ایک سلیو میں سے ہو رہا ہے. کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. میں یہاں پہ کوشچن رکھ کے چھوڑوں گا لوگوں کے لیے. اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس محمد صاحب کی ڈفرنٹ حدیثیں ود عائشہ. فار ایگزامپل فاؤنڈلنگ آف عائشہ ایون when she is in menses. That's just crazy. You have like 11 other wives. Why are you even fondling her when she is in menses? You must be kidding me. کیوں بھائی؟ یہ سب آپ کہہ رہے ہیں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. جی صحیح بخاری 299, صحیح بخاری 300, صحیح بخاری 301, صحیح مسلم and many other references. No, but یہ ضعیف حدیثیں تو نہیں ہیں. صحیح فرسٹ لفظ ہی صحیح. نہیں دیکھیے میں نہیں جانتی ہوں, میں نہیں چاہتی ہوں, دیکھیے آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت جن کو مطلب سب کے وہ پیارے ہیں اور
सबके लिए सब उनसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसी कोई स्टेटमेंट इस शो में जाए. ठीक है, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, आपने जो पढ़ा है वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछना उसको एक बार दोबारा रीचेक करना मेरा भी फर्ज है. No, no, no. You can ask me any question. I will stand on my words. और हमें जितने भी स्कॉलर्स देख रहे हैं, उलमाए दीन देख रहे हैं, पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के हों, जब भी वो आपको कहें कि एडम को दोबारा लेके आओ, हमने इससे बात करनी है, आई विल बी रेडी टू कम बैक हियर अगेन, ताकि वो मुझे बात कर सकें, मुझे दिखा सकें. अहले चॉइस किस्म के मौलवी ना आए जो कि अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन दे. आई डोंट केयर अबाउट देम. मुझे चाहिए वो वाला मौलवी, वो वाला इमाम जो कि अर्ली या मिडिल लेवल तक के अर्ली स्कॉलर्स को एक्सेप्ट करे. एटलीस्ट 600 में मोहम्मद साहब की वफात हुई, 1100 तक कोई 400-500 साल तक के अर्ली इस्लाम, जिसको आप गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, जिसमें इस्लाम सबसे ज्यादा फैला. Let's go back there. That's the reality of Islam. Do not tell me कि 20th century में, 19th century में एक मौलवी ने क्या लिख दिया. That is just, come on, that's just, I don't know. चेंज हो जाए. ठीक है एडम, मेरा एक सवाल है कि क्या आप भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में सचवाला साहब हैं और भी कई एक्स मुस्लिम हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो लोग अपना चेहरा छिपा के रखते हैं, तो क्या आप लोगों को डर है कि ठीक है आपने एक रिलीजन छोड़ा, यहाँ पर मेरे साथ कई आलिम इस शो पर आए, उनका कहना है कि भाई इस्लाम फोर्सफुली किसी भी को भी नहीं कहता है कि आप इस्लाम में बने रहिए या कुछ भी करिए, तो फिर आप लोगों को डर क्या है जब इस्लाम फोर्सफुल कुछ भी नहीं कराता है? इस्लाम कहता है कि मर्जी के बिना अगर कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को डर कैसा है? आप लोग क्यों अपना चेहरा छिपाते हैं? मोहम्मद साहब, एक तो इंडिया is a different thing because here Islam is in minority, but in reality Muhammad Sahab said man baddal deenuhu faqtulu, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो. एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस है. सो एंड सो के अली ने अपने जमाने में मुर्तिदों को जिंदा जला दिया, और इब्ने अब्बास अली को फरमा रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जिंदा ना जलाता बल्कि कत्ल कर देता, क्योंकि जिंदा जलाना अल्लाह की पनिशमेंट. ओके, ठीक है, लेकिन मार देता मैं, ये क्लियर हो गया. अच्छा, मल्टीपल हदीसेस हैं कि आप एक शख्स का खून सिर्फ 3 चीजों में ही कर सकते हैं. एक मुसलमान का खून सिर्फ 3 बातों में कर सकते हैं. अगर उसने जिना किया हो जबरदस्ती, या कत्ल के बदले कत्ल के तौर पे, ठीक है, या तारिके दीन को, जिसने अपना दीन छोड़ दिया. अच्छा जी, ठीक है, तीन सूरतों के अलावा आप कत्ल ही नहीं कर सकते. अच्छा, आप ये जो मुसलमान हमें कहते हैं, भाई ये जो दो मैं कहूंगा कि झूठे मुसलमान, क्वाइट फ्रैंकली, मुझे क्यों अपने शोल्डर के पीछे देखना है कौन मुझे कत्ल करने आ रहा है? मान लेते हैं जी 20% लोग नहीं कत्ल करेंगे, ठीक है, 80% तो करेंगे. चले रिवर्स कर ले, मान लेते हैं 80% नहीं करने के तैयार है, 20% तो करेंगे ना. आप देखें सलमान रिश्ती के साथ 30 इयर्स के बाद क्या हुआ. सो जब वो बंदा आ रहा होगा चाकू लेके, उसे कहे नहीं 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 नहीं, फलाने मौलवी ने कहा था इस्लाम जो है वो कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन तुमने जो सुना है, जो देखा है वो गलत है. Come on, be reasonable here, right? That's what Islam is all about. हरपुर रदा क्यों हुई, उसके ऊपर एक कहानी देंगे, कहानियां सुनी हुई है मैंने, लेकिन anyhow for some other day. ठीक है एडम, एक और आरोप लगता है, देखिए डोंट टेक मी अदरवाइज, ये तमाम जो आरोप लगते हैं वो भी मेरे को आप लोगों से पूछने होंगे. कहा जाता है कि आप लोग बाकायदा फंडेड लोग हैं जिन्हें इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग मिलती है, और उसके तहत ये पूरा एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इस्लाम के फ्लॉज या इस्लाम को बुरा बताते हुए अपने चैनल्स, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपना ज्ञान देते हैं, और अपने साथ आप एक्स मुस्लिम जानबूझ के लगाते हैं. कई लोग कहते हैं कि भाई आपने छोड़ दिया ना इस्लाम, तो हट जाइए, आप अपने आप को एथिस्ट कहिए, आप जिस रिलीजन में गए हैं उसका नाम लीजिए, पर आप एक्स मुस्लिम कहकर अपने आप को जानबूझकर मुसलमान नाम का फायदा भी उठा रहे हैं, उस धर्म का फायदा भी उठा रहे हैं और उसके खिलाफ उठा रहे हैं. अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं अपने नाम से एक्स मुस्लिम लिखता ही नहीं. अच्छा, आई एम एडम सीकर, एवरीवन नोज मी दैट आई एम एन एक्स मुस्लिम, राइट? दूसरी बात ये है कि एक्स मुस्लिम लिखने से तकलीफ क्या है किसी को? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद बीइंग एक्स मुस्लिम? सो मेनी पीपल कम आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी मैं एक्स हिंदू हूं, मैं एक्स क्रिश्चियन हूं. हम उन्हें बजाय इसके कि बात करें, हम उनको ये कहना शुरू कर, इवन मेरे पास तो एक्स एथियस्ट भी आते हैं मैं एक्स एथियस्ट हूं. आई वाज लाइक रियली. सो एनीहाउ,
The saying is, ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے, وہ کیا لکھ رہا ہے, آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اگر ہم آئیں, فنڈیڈ ہے. کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا, تو یہ جو میں ہفتے میں ایک لائیو اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو, میں ہفتے میں کوئی 4-5 کروں. بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی ایم ڈوئنگ اے جاب. کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے؟ لاؤ یار فنڈ لاؤ, آؤ میں ہفتے میں 5 لائیو اسٹریمز کروں گا. See, that's the reality. These are idiots. ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیا آدم, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنا دھرم چھوڑا, یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا, آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں, آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں, اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے, آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا. لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے, اس کو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں, اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا, آپ کو پسند نہیں, آپ چھوڑیے, اپنے راستے جائیے. اٹس لائک اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پسند, آپ جائیے دوسری لیجئے, آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے. بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا, اس کے بارے میں خامیاں نکالنا, دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو, دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا, یہ کیوں ایڈم؟ کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے. اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا, کیوں رہا؟ جھوٹ کے اوپر رہا نا, جھوٹے دعوے کے اوپر رہا. میں اسلام کو, آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے, میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا, میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں. These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? اگر آپ دعویٰ دیتے ہو, کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ. I am talking about Islam. آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں, آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں, آپ کی تفاسیر میں سے بول رہا ہوں. So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے, I'm giving those facts out. میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا, میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے, ٹھیک ہے, میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. It's یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے, کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے, آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے. تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے, کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں, وہ غلط طریقے سے اسلام کا ہے, یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ 2 خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا زبرول قادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں, مسلم دھرم گرو ہیں, اسلام کے جانکار ہیں. اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں, جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو, حدیثوں کو پڑھا, سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی. تو ان کے اپنے ترک ہیں. تو سب سے پہلے مولانا زبرول قادری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ, عزت کے لیے ہتیا, چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو, کسی بھی شخص کی ہو, لڑکا لڑکی, بیٹا بیٹی, پتنی بہن, کچھ بھی ہو, کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ذالک حبک حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میڈم, آپ کا سوال بہت بہتر. مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز, عام آدمی, انسان بہت اعلیٰ چیز. کسی کو ضرر, خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت, قتال, جنگ, عہد, ان تمام چیزوں کی, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو, رشتہ دار ہو, باپ ہو, بہن ہو, ماں ہو, قبیلے کے ہوں, اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں, کوئی بھی ہو, کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم. یعنی اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے, یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں یا آپ. ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں. اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی, اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا.
فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 47 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میساکار قتل و قتال نہ کر دے. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرکین کو, جہاں پاؤ گھیرے میں لو, ان کو گھات میں لو, اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو, قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں, زکات نہ دے دیں, نماز نہ قائم کریں, یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں. اینی اور لانگ سٹوری شارٹ میں جاتے ہیں, سمپل سا سوال کرتے ہیں, اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے, ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے؟ مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر, لمبا نہ کیجئے گا. دیکھیے میرے عزیز, بہرحال میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے, لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے, پرابلم ہے کچھ. دیکھیے آپ نے, میڈم نے جو سوال کیا, جیسے میں نے آپ کو سنا, تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں. آپ نے جو کیا, جو آیت جو آپ نے نمبر بنا, ہر ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا, اب بے گناہ تھا, قتل کر دیا, تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے. اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں, کسی کو قتل نہیں, آپ غور سے سنیے. یہ نہیں پوچھا سر, یہ نہیں پوچھا سر, پہلے سوال سن لیں, کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں, ارے اس میں سوال کا جواب نہیں ہے. باندھی جاتی ہے کہ آپ غلط سوال کرتے ہو. سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت, اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت. کس لیے؟ اس باپ کا اس کا جرم کیا تھا میرے بھائی, اس کا جرم کیا تھا؟ آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, اس کا کوئی جرم نہیں تھا. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرائزیشن. اس کا کوئی جرم نہیں تھا, بلا وجہ قتل کیا, اس کے بارے میں بتا دیں. اس کا کوئی جرم تھا, اس کے بارے میں بتا دیں. اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا, اس کے بارے میں بتا دیں. تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر, آپ کے لیے اوپن ہے. شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا, تمہید نہ باندھیں, کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً 1 منٹ 60 سیکنڈ بولا, میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے. دیکھیے سوال سمپل ہے, جواب بھی سمپل. آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط, اور یہ جو ہے من گھڑت. دوسری چیز, کوئی باپ سن لیجیے, آپ, میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا؟ میڈم آپ ان کو, جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے. میں ان کی بات سنا, کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا. اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے. کسی بھی بنیاد پہ کیا ہو. ایک منٹ, آپ کی کیا سوال ہے پوچھئے, قادری صاحب جواب دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں, وہ جواب دیں گے. ایک ایک کر کے سوال پوچھئے, وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. بولیے. قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں؟ قادری صاحب کی مرضی سے پوچھتا ہوں. نہیں, میری مرضی. یہ سوال کریں, میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. چلیے پہلا سوال. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, you do not know the reason. کیٹیگرائزیشن نمبر 2, اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر دیا. کیٹیگرائزیشن نمبر 3, وہ مرتد ہو گیا. میرے بھائی آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ بتائیں. میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں. نہ کوشچن یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ, کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں, وہ بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث ایگزیکٹلی پڑھیے, شبد شاد ترجمہ مت کریے. الفاظ حدیث بیان, اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے, ترجمہ نہیں پڑھیے. اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو, اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا. آپ الفاظ حدیث پڑھیے, کتاب کا نام بتائیے, راوی کا نام بتائیے. قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے. ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہنسنے سے کیا فائدہ, یہ بچکانی باتیں ہیں. میں نے تو سوال رکھا ہے سر. میں نے رکھا, یہ آپ ہنس رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں. یہ بچکانہ باتیں, ذمہ داری جگہ ہے. ہی نہیں, کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں کیوں, ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں, میری آواز ہی ایسی ہے بھائی, میں کیوں غصہ کروں آپ سے؟ حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے, حدیث تو پڑھی ہی نہیں. تو پڑھ کے سنا دو. نہیں, ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے. کیا پہلے حدیث سنائیے, پڑھوں گا. حدیث سنائیے پہلے سوال کا جواب تو آجے, پھر حدیث بھی پڑھوں گا. ہاں تو پڑھیے, سنائیے. اچھا ذرا مجھے بتائیے, تارک دین کے اوپر کیا سزا ہے؟ تارک کا مطلب کیا ہے, آپ تارک سے سمجھتے کیا ہو؟ جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ تارک کو کون سا؟ ہاں دیکھیں, 1 منٹ جو آپ نے سوال کیا اسی پر مرتد کی سزا بتا دیں. بھائی جان بات سنیں. تارک کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تارک پڑھ رہے ہیں یا تا سے تارک پڑھ رہے ہیں آپ, یہ بتائیں. سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں. الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں.
الف کا تاریخ کوئی آیا نہیں پوری عربی زبان میں, اگر ہو تو مجھے دکھا دو, ارے مانا انعام حضرت دوں گا. باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو. منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑو, غلط, ہندوستان کی بات ہے, پاکستان کا نام مت لو. پاکستان کا نام, میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے, ہندوستان کی بات کر لیں گے. پاکستان کا نام مت لیجو, ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ, غلط. اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر. ارے وہ کچھ نہیں, آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے. ہندوستان, پاکستان, افغانستان, اس سے کوئی لینا دینا اسلام کی نہیں. بات کرتے ہیں نا, ہندوستان پاکستان نہیں. میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان, یا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام, یا پاکستان کا اسلام. میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام, تو اسلام کی بات کرتے ہیں. آدم آپ بھی اسلام تک ہی سیمت رہیں. پاکستان, ہندوستان, نا قادری صاحب آپ کریں نا آج آپ کریں. مینول عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو, یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے, عمدۃ السالک. دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, مولانا صاحب جانتے ہوں گے. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے. جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے یہ جو بیان کیا, پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ, تاریخ دو طریقے سے ہوتا, ایک تو سے تاریخ ہوتا, ایک تاریخ ہوتا. دیکھیے آپ سب بولتے ہیں, آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو, تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو. سمجھ لیجئے, یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا, اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے, تو آپ پڑھ کے بتائیے. سر میں نے آپ کو بتایا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, عمدۃ السالک پیج نمبر 584 ہندی میں بات کیجئے, میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں, انگلش میں کم سمجھتا ہوں. 5 نہیں, آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں. مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا, پھر سمجھ جاتی. میں پڑھ لیتا, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا. اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا. حق تھا, حق ہے, حق رہے گا انشاءاللہ. آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں. گولی کھا لیں, گلا خراب ہو جائے گا, بہت زیادہ چیخ رہے ہیں آپ. ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے, تمہاری تو آواز اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو. تمہارا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کے منہ چھپائے بیٹھے ہو. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث پڑھ کے بتائیے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو, ارے یار یہ تو صحیح ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, الفاظ حدیث پڑھیے, ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے. حلال نہیں ہے نا, البتہ 3 باتوں میں سے. الفاظ حدیث پڑھیے, الفاظ حدیث, الفاظ حدیث پڑھیے, ترجمہ نہیں. جی ایک منٹ, آدم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں, آپ الفاظ حدیث پڑھیے. Is it possible? اور کیا؟ اچھا تو میں یہ پڑھ دیں نا, چلے جائیں. میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف. ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے. میں نے یہ کہہ دیا, میں نے یہ کہہ دیا, 2534 پڑھ دیں, ترجمہ کر دیں, بس. میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بیہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے, آدم کو پڑھنا نہیں آتا, آدم کو نہیں آتا, آپ کو آتا ہے, تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے, آپ مولانا ہیں, آپ جانکار ہیں, آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے, غلط جانکاری نہ جائے. آدم غلط بات پھیلا رہے ہیں, تو آپ پڑھ دیجئے. آدم نمبر بتائیے, وہ پڑھیں گے. اچھا آپ کی بات پوری ہوگی میڈم, اب میں کہوں 2534 نا, اب میں کہوں میڈم کچھ, ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے. سنیے نا, الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب. اور ایک منٹ, یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے, اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کیا؟ کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آن کے بیٹھے. قادری صاحب آپ کو نہیں آتی, وہ تو غلط بول رہے ہیں. تو ان کو کیا آتا ہے, یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں قادری صاحب, اگر وہ غلط ہیں, وہ تو میں تو آپ اسلام کے لیے, آپ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوس کرتا ہوں. میری بات سمجھیے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پلیٹ فارم پر آ کر غلط بات کہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, تو آپ پلیز
तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे। आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल व आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोलें। जब कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरह तौबा आयत नंबर 5 पढ़ दें। कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम, कादरी साहब मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था। आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान की आपकी आयत बात पढ़ दी का ना ज्यादा मैडम। सम्मान है। सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर अल्फाज हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जमा बताया, आपने सुना? कुरान की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है। देखिए सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं, आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया, ये कुरान की आयत। इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, हिंदी तर्जमा मेरे सारे नाज़रीन सुने, कि अगर किसी ने कसदन जानबूझकर बगैर किसी गुनाह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम में गर्क होगा। ठीक है, ये तो और यही हक है कुरान का ऐलान। कादरी साहब, ये एक आपकी आयत हुई, आपने जो पढ़ी उसका तर्जुमा आपने कर दिया। अब एडम वाली भी पढ़ दीजिए जो एडम चाहते हैं। एडम कौन सी चाहते हैं आप? एक सेकंड, कादरी साहब को तो तर्जुमा नहीं आता। एडम कौन सी आप बताइए, दो चाहते हैं, वो आप पढ़ के उनका इंटरप्रिटेशन कर दें। ये तो कुछ चाहते नहीं, इनके पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो उनका झूठ की पोल खोलिए। मैं तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कादरी साहब, फिर आप कहेंगे कि बिना साहब दिल तोड़ देती है, आप प्लेटफॉर्म नहीं देती है। मैडम आप बताइए, वो पढ़ेंगे और आज आपका झूठ सामने लाएंगे सबके। जी, मुझे एक्सपोज कर दे, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। किसको? आप बताइए, मैंने मुझसे जो सवाल हुआ मैंने पढ़ दी, आप खाली एतरा। देखिए नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन गलत के लिए कुछ नहीं होगा। अरे कुरान की आयत, कुरान इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को नाहक सताया जाए। मेरे नाज़रीन देख लो कि एक जो मुंह छुपाए बैठे हैं वो इस्लाम के खिलाफ बोल करके इस्लाम की ताकत आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज। कादरी साहब, आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये शख्स खुद चैलेंज कर रहा है कि इसे झूठा साबित करें, इसे एक्सपोज करें। करिए आज आप। किसको? और एक और आयत है, कद जाकुम रसूलुम मिनल्लाहि नूर। एक और छोड़िए ना, जो ये बोल रहे हैं वो वाली पढ़ के इनको बताइए गलत बोल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। अगर ये बोलते रहेंगे तो आप भी इनका साथ देंगे। इनसे भी कुछ पढ़वाइए। सुनिए ना मेरी बात, इनको भी तो देख लीजिए कुछ पढ़ के आए हैं या नहीं। अरे सुनिए ना, खाली मुंह छुपा करके बैठे। ये तो गलत, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं मेरा झूठ साबित तो करो। तो हमारे इनके आपका फर्ज है ना बतौर मौलाना, बतौर इस्लाम के रक्षक, इनके झूठ का पर्दाफाश करना। बताइए कौन सी आयत पढ़नी है और कौन सा तर्जुमा करना है, आज करेंगे मौलाना साहब, और आपका झूठ दुनिया के सामने लाएंगे। एडम, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ने को बोल रहे हैं शायद। हाँ तो सूरह, जी नहीं तो 123 पढ़ दें, वो आसान है, बदर हल्की है। कौन सी वाली? स्ट्रॉन्ग है, इनको जरा डबल डोज लेनी पड़ जाएगी बाद में, तो 127 पढ़ दें। 127 पढ़ दें, चॉइस दी है भाई, 5 पढ़ दो या 127 पढ़ दो। आपकी डबल दो या कुछ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनका हश्र ये होगा, क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि अनफुसिकुम जाअकुम फी अनफुसिकुम मा जाअ क़ाला मिनहु यतफक्करून ततफक्करून इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नहीं तो ये आयत नंबर 5 है। किसको? ये मक्कारी है, ये दादो दहिश है, इस्लाम ना बदनाम हुआ है, आप जैसे लोगों से ना बदनाम होगा। वो हक था और हक रहेगा। कादरी साहब, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहता हो। कि आपको आयत याद नहीं है तो खुले दिल से स्वीकार लीजिए मुझे नहीं आती। कौन जो ये बोल रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5? कौन सा याद आता है? आप सारा उनको नहीं आती है, आप भी मान लीजिए ना। उन्होंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। इनको काली मुंह छुपाने के लिए इसीलिए बैठाला कि एक आ जाए। ये तो
اگر یہ اللہ کے اعتراض کریں گے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی؟ الجاہلون قالوا سلاما. قادری صاحب آپ دوسری چیزیں پڑھے جا رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے. قادری صاحب میری ایک بات سن لیجئے. ان کے بیہودہ باتوں کے جوابات دینا کوئی ضروری نہیں. حق ہے ہمارا رہے گا. ان کے سوالوں کے جواب نہ دو. ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسا آپ کہہ رہے قرآن کے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. تم خالی بیٹھے ہو. آپ اس کو تسلیم آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی نہ کوئی حدیث کا ترجمہ 2024 کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے. کوئی احادیث پڑھی آپ نے؟ آپ کو اوپن دے رہا ہوں. اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں. کس کو؟ ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے. قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. منہ مانگا انعام دوں گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. آپ جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے. اچھا ایک بات سنیے ایک منٹ. قادری صاحب انہوں نے آپ کو 3 آیت پڑھنے کو بولی ہیں آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی. آپ کو آتی نہیں ہے کیا؟ جب آپ سنتی نہیں جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک سیکنڈ میں بولوں قادری صاحب آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بول تو نہیں رہا ہوں. ایک سیکنڈ قادری صاحب میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا. قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے سنیے نا میری بات. آپ آیت سنا رہے ہیں میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا میں پورے سمان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا پورا سمان ہے پورا سمان ہے ہاتھ جوڑ کے سمان ہے. ٹھیک ہے اوکے اب آگے بڑھیں. ایڈم سیکر ایک سیکنڈ میں نے جو آپ نے سنایا جو ترجمہ کیا جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے اس شخص میں کچھ یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے ان آیتوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں ضرور نہیں ہے سب کو سب کچھ 24 گھنٹے یاد رہے یا تو یہ بول دیجئے. اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ خود کو روک رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا اب میری بات کیا وجہ ہے آپ سیدھا وجہ بتا دیجئے مجھے. آپ میری بات بھی سنیں گے میری بات بھی سنیں گے. میں نے 3 آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا. وہ تینوں وہ نہیں تھی جو انہوں نے کہا. میڈم میں نے آپ کو بڑی غور سے سنا. میں نے آپ سے کہا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں آپ اپنے ابا کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا نا. اگر اتر پردیش کی راجدھانی پوچھوں گی اور آپ مجھے مدھیہ پردیش کی بتائیں گے سر میں نے کیا کہا اگر آپ سے میں سوال اگر امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی راجدھانی کیا ہے آپ مجھے مدھیہ پردیش کی راجدھانی کا جواب دیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا سر. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھوائیے. ارے سر میں نے مولانا قادری صاحب سنیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی راجدھانی پوچھا اور مدھیہ پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 آیتیں پڑھی تینوں کا ترجمہ بیان کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 آپ ان سے پڑھوا دیجئے. مجھے اسی لیے وہ بولانا چاہیے جس کو علم ہو ان کو علم نہیں ہے یہ بھی ٹی وی کا مولانا. لیکن علم نہیں ہے. ایڈم ایک بات بتائیے ان کو علم ہوتا تو یہ پڑھتے. کہ آپ کو علم میں تو ہم نے پڑھا. الفاظ حدیث نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ آپ نے اپنی مرضی سے ارے آپ مولانا آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا نا سر. آپ کا تو کام ہے پڑھنا. ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے نا ہم نے تو پڑھ کے بتایا ان کو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے ایڈم آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھاتے ہیں. آپ صرف اپنے من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 50 پڑھ کے دکھائیں. غلط پڑھ رہے ہو آپ. غلط ہے یہ. غلط ہے یہ. ارے غلط ہے توبہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح کر دیں. اس پیٹ پہ بیٹھ کے قرآن کا مذاق مت اڑاؤ. غلط پڑھ رہے ہو تم. یہ شرم آنا چاہیے تمہیں یار. اگر ایسے غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو. غلط مت پڑھو. غلط مت پڑھو ایک بھی لفظ. صحیح کر دو. اگر منہ چھپا کے بیٹھنے سے غلط پڑھو گے تو بہتر نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے اس کے خلاف اگر نہیں غلط ہے یہ. قادری صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں آتا. آپ تو پڑھ دو. تو آپ نے ان کو بٹھایا کیوں پھر؟ آپ صحیح پڑھ دو. ان کی پول کھولنے کے لیے بٹھایا. ان کی پول کھولنے کے لیے بٹھایا. اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کی پول کھل جائے اس لیے بٹھایا.
आप खोलो ना इनकी पोल, आप सही पढ़ दो। इस्लाम की पोल खोलने के लिए इस्लाम की 1400 नहीं, साल इनकी पहले पोल से खोलने लोग के लिए आप पढ़े सुनिए हैं। कादरी साहब, इस्लाम का चेहरा नहीं मेरी बदला मती मारी मैडम। गई है कि मैं हक रहेगा। एक पैगंबर साहब, एक इतने पाक साफ एक देखो रिलीजन सुनो। के बारे में कुछ बोलूंगी। आप सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए कादरी साहब। हाँ। मैंने इनकी, आप कह रहे हैं ना कि इनको क्यों बैठाया, चलिए अगर ये गलत है, हाँ। ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी पोल खुल रही है आज दुनिया के सामने, इनका असली चेहरा आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, इन्हें नहीं आती, ये गलत पढ़ रहे हैं, तो आप तो सही पढ़िए। अरे जब ये गलत पढ़ रहे तो जब टोका ना टोका मैडम टोका अभी। तो सही भी तो करो ना, तो सही किसको? तो बताओ। वो कह रहे हैं किसको? सही, आप पढ़ दो, आप मौलाना हो, आपको तो किसको? आनी चाहिए ना। हाँ तो मैंने वजाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल अरे काना ये तो ज़हूक़ा। मैंने बोला ही ये नहीं। बदतरीन चीज है। जो मैंने हक बोला, का हक है उसको रहेगा सही करो। ये हाथी फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैं खाली बोल ये रहा हूँ, हंस के आम, दिखाएंगे। तुम इसके जवाब अलावा दे रहे हो इनके पास केले कोई का। चारा नहीं है अरे मैडम। भाई आपको अंब का नहीं किसको? पता, जो मैंने यही बोला हक उसको सही है। करो। वजाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मैडम, मिनल किसको क़ुरआनि मा हुवा ले आई है? कोई शिफ़ाअ इंसान दे व क्या रहमतुल यार? लिल मुमिनीन मैं व ये यज़ीदु मशरिक़ पे जा रहे ज़ालिमीना हैं, इल्ला मगरिब पे जा खसारा रहे हैं। अरे इल्ला मौलाना खसारा फट खसारा। जाएंगे। हाँ ये वही चीज है, मौलाना पेंट तुम गीली गलत हो जाएगी, पढ़ोगे, बस कर दे। यूट्यूब में देख करके पढ़ोगे जितना भी होगा, इसके आगे तुम बदनाम नहीं कर सकते। सारे नाज़रीन जानते हैं हक हक होता है प्यारे। सारे हाँ। नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। किसको? मौलाना आप अरे फट गए। तुमने जवाब नहीं बीपी दिया, हाई हो चुका है। मौलाना जवाब दे रहा, गीली हो ना चुकी तुमसे है। हदीस पढ़ी गई, मैंने ना जो कुरान की आयत उसको पढ़ी सही गई, कर दो। तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो, तो मैंने बोला उसको सही कर दो, खाली मुंह ट्रांसलेट छुपा कर दो करके साथ बैठे हो, में। तुमसे कुछ चलिए नहीं होगा। मौलाना साहब इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम अरे से तो कम। कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको मैंने सही तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे रहे ठीक है, हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? एक सेकंड। एडम आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए। इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलहु, सही करें, गलती को सही करें। देखो ये बदला जो दीन आप बोल रहे हैं, ये आयत कुरान नहीं है, ये अल्फाज हदीस है। वो बदलू, अच्छा। अगर किसी ने दीन को तब्दील अच्छा। कर दिया, दीन से खारिज हो गया, अच्छा। दीन से निकल गया, अच्छा। ये इसका तर्जुमा है। अब इससे क्या साबित करना चाहते हो बताइए? गया, जो खारिज हो गया उसे कत्ल कर दो। किसको? गलत। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आकाए दो जहां, बताइए। सुनिए, आकाए दो जहां आपने बोल दिया सल्लल्लाहु जब ताला दीन से अलैहि निकल गया, वसल्लम ने कत्ल कर दो, सही? कुफार, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु हज़रत ताला बारी अलैहि में चलते हैं वसल्लम ना, मैदान हज़रत ताइफ बारी गए, में चलते हैं। लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको हज़रत- कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मेरे आका ने की बात फरमाया ये भी था मैं कर रहा था, कि मैं जो इनको सोच रहा हूँ कत्ल तो मत कर ले। करो, इनको इज़ाएं मत दो, हो सकता है कि इनकी हज़रत- नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े, अच्छा, हज़रत इस्लाम आपने की नस्ल खैर को क्यों भलाई मारा? हो। मेरे आका ने कभी कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। आपके ये आका आपका ने इल्जाम काबिल गलत नस्ल है। को क्यों मरवाया? तारीख ताइफ आपके शाहिद है, आका ने मैदान बद्र काबिल शाहिद नस्ल है, को क्यों मरवाया? मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से अरे भाई, नाज़रीन धोखे में यार नहीं ये क्या- आएंगे। कि कुरान हदीसों में क्या दीन की दावत का क्या मतलब बताया गया है? दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फर्ज होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझाएं। देखिए, दीन की दावत जिसको कहा जाता है वो है लोगों को सच्चाई अच्छाई की बातें बताना और बुराई से रोकने की कोशिश करना, इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है, बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है, सारे धर्मों का मूल भलाई है। जनता, आवाम की भलाई हो, आवाम सच्चाई की राह पर चलें, यही हर धर्म का मकसद होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की जो दावत। भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, हाँ जी जी जी, मतलब इस्लाम की इसके अच्छी अच्छी पहले बातें क्या बताई होता है, जाती हैं। जिसको जो दीन की दावत देना का बात पूरी सुन लीजिए। जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक यानी शांति दीन की मिलती दावत है। का ये कन्वर्जन से मकसद कोई है। लेना देना नहीं है।
नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है साहिल। कन्वर्जन से कोई देखिए, सरोकार नहीं है। पिनाश जी देखिए, दीन की दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फर्ज है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है। अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत क्या वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है, तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है, हिजरत से पहले। मैं समझता हूं कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है, और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो, उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है, और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जो, और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, नहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट है, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर खुर्रम, आपने जो बात कही, साहिल और एडम ने जिन हदीसों का हवाला दिया, चाहे फिर वो मक्की हदीसें हों या मदनी हदीसें हों, वो तो बिल्कुल अलग है दोनों चीज़ें। आपके पास कोई ऐसे तर्क है जो इनकी इन हदीसों को झुटला सके, गलत बता सके इनकी जानकारी को? मेरी तरफ से कुरान की आयतें आई थी, हदीस नहीं। अच्छा, कुरान की आयतें, माफी चाहूंगी जी, माफी चाहूंगी, कुरान की आयतें। तो क्या ये गलत आयत पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था, और जो
कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है, उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, एक मिनट खुर्रम साहब, आपने एक आरोप लगाया है, सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा होता खुर्रम साहब तो शो में सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम होते, आप नहीं बैठे होते। आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएंगे और मैं सुनूंगी उसे, ये गलत है। मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटर कीजिए, आप इन दोनों की पोल खोल के रख दीजिए, ये दोनों झूठे हैं, ये साबित कर दीजिए। आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना ये दोनों झूठे हैं, ये गलत, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों की आंखें खोलें और इनके झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये दलील सही है, आपने गलत है, क्या बुलाया है? खुर्रम साहब, आपने मौजू रखा है, उन्वान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप अगर ये पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं करी खुर्रम साहब। खुर्रम साहब सुनिए, खुर्रम साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? अरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं, वो बताए। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी को सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना मैं कुछ भी बोल दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा है ना मुझे रिफ्यूट करने का। आपसे बात करूंगा, रिफ्यूट मी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको ट्रोल क्यों करूंगी सर? आऊंगा भी नहीं सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की सुनिए खुर्रम साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, मैं चाहती हूँ, ठीक है खुर्रम साहब, अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में? एक एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनका इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं, तो सवाल अभी आप कह रही हैं, अभी आप कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा कौन सी वाली जवाब पूरा दे रहा हूँ। ठीक है साहिल, तो जवाब पूरा दे रहा हूँ ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी? जिसमें भी पढ़ना
पढ़ लीजिए अपनी मर्जी ठीक से। है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना आप सुनन बता इब्ने दें। माजा में माना आपके आप सामने बता पेश दें। कर दूंगा। बात पूरी सुन हदीस लीजिए, नंबर बस खत्म निकालें। हो गई बात ये बारी। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाल्लाह। हर मखलूक उसका रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू माशाल्लाह। मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। ठीक आज है। आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं हजरत, मौलाना, और एक मिनट, कुरान से आदम भी की भी जान बात छुड़ा सुन रहे लेते हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी 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 जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है। नहीं, मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब उन्होंने दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर हैं, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके माने ये जहाँ पे नहीं है जो आप आएंगे बता वहाँ रहे पे भी हैं, मसला आप है। गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे यार, हैं। मुझे expose गुनाहगारों करते के हैं, लिए, दलील करते हैं दुनिया के गुनाहगार सामने। कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं, ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, पिनाज जी। टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को पिनाज बदनाम जी। करने जी। के लिए, मनमाने तरीके पिनाज से जी। ट्रांसलेशन करने के लिए किया ठीक जाता है, है। ठीक है, एक आप सेकंड। करते रहिए खुर्रम पिनाज साहब, जी। ट्रांसलेशन आप- खुर्रम आपको साहब, मुबारक। मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत खुर्रम अल्लाह नहीं साहब, देता। आप तो शायद शो मसला छोड़ ही के जा खत्म। रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना अरे है हम कि कुरान आप और दोनों, हदीस का हवाला दिया नहीं, है। वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं।
मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये आरोप लगा के गए हैं वो। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूं कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूं आप गलत कह रही हैं, लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है, तो आई एम अ स्टूपिड इडियट। दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ, मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। मुशरिक ने जहन्नम में ही जाना है, फुल स्टॉप। नहीं, ठीक कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन एडम, क्या कुरान ऐसा कहता है कि भाई एक मुसलमान दीन की दावत दे और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के वो लोग जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताकर, इस्लाम का पाठ पढ़ाकर, इस्लाम के प्रति उनकी मोहब्बत जगाए और फिर उनका कन्वर्जन कराए? क्या ऐसा कहती है डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहे थे? पिनाज जी, डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल क्या कर रहा है साहिल, उसमें हम नहीं जाएंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जो कर रहे हैं, एडम जो कर रहे हैं, कोई और जो कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर मैं किसी भी चीज को गलत, देखिए एक शख्स गलत हो सकता है, एक चीज की नीयत गलत हो सकती है। इसीलिए मेरे शो का नाम ये है, क्या कहता है इस्लाम। क्या इस्लाम में ऐसी प्रीचिंग है या नहीं? उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये हवाला दिया था एडम ने। अब जब कुरान में साफ साफ लिखा है, आप दावत दीजिए, इसका तर्जुमा है आप दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, दानाई और अच्छाई के साथ। मैंने उन्हें ये नहीं कहा आपने तलवार के ज़ून पे लेके आना है, ये मक्की आयतें दे रहा हूं अभी उन्हें, मदनी तो दी नहीं। वो तो पहले ही भाग गए कि हम दावत ही नहीं दे रहे, तो मैं मदनी आयतें कैसे दूंगा? मैं मक्की दे रहा हूं अच्छाई के साथ। तो हमने आगे का बताया ही नहीं। हाँ, इनके साथ बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये जिस वक्त हुजूर ताकत में नहीं है, अभी मैं वो दे रहा हूं आयतें। आपका रब खूब वाकिफ है इनसे जो इसके रास्ते से भटक गए हैं। किसके रास्ते से? अल्लाह के रास्ते से भटक गए हैं, दीन इस्लाम के रास्ते से भटक गए हैं। और वो खूब जानता है इनको जो राह रास्त पर भी हैं, जो कि अच्छी राह पे हैं। और ये मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी है बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, जिसको इंडिया में बहुत शुगर कोटेड डॉक्टर कहा जाता है, जिनकी ट्रांसलेशन बहुत शुगर कोटेड होती है। तो ये और सूरह अनकबूत सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 भी पढ़ दे मेरे प्यारे भाई, ताकि लोगों को कुछ वो ना रह जाए। अब भी पढ़ देते हैं। सूरह फुज़िलत मेरे को आयत नंबर सूरह नंबर 43 है ना? जी जी, सूरह 43 आयत नंबर 33 आई थिंक। लेट मी ओपन दैट एज वेल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी यही, अभी तो बस चैप्टर 41 सॉरी सूरह फुज़िलत इज 41 आयत नंबर 33। अगर मदनी हिजरत के बाद वली जब हुजूर को ताकत आ गई, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 तक तो गया ही नहीं। तो अभी अगर उधर चले जाते पढ़ देता हूं मैं एडम, जी सर पढ़ देता हूं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या कहती है? और इस शख्स से बात का और इस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और वह नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमान हूं। किसकी तरफ बुलाए? अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ, मुसलमान होने की तरफ। और लोगों के मैं मुसलमान हूं, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। अल्लाह मियां कुरान में कह रहे हैं कि इस शख्स से बेहतर शख्स कौन होगा। यानी इमेजिन दैट, अल्लाह कह रहे हैं कि इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है दुनिया में आपको। दावा इस्लाम देने से बेहतर काम ही कोई नहीं है दुनिया में आपको। और मौलाना जी कह गए हमें कि दावत देनी ही नहीं इस्लाम की। I was shocked, quite frankly. It was a shocking answer. आजम एंड साहिल, अभी हमारे पास कोई भी, देखिए आपके अपने तर्क हैं क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो आपकी अपनी उस धर्म को लेकर अपनी सोच हो सकती है, अपनी वजह हो सकती है और इसीलिए शायद आपने वो धर्म छोड़ा भी है। लेकिन यकीनन इस्लाम को मानने वालों की, उसको पसंद करने वालों की, उसका सम्मान करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है दुनिया में। और जब तक आपका काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई भी इस्लाम के जानकार स्कॉलर मौजूद नहीं होंगे, मैं इस शो को अभी मुझे यहाँ खत्म करना होगा। जी पिनाज जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। आप खुद सोचिए कि हम हवाले के साथ बात कर रहे हैं
اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو وجہ ہے, کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے ایڈم اور ساحل, مجھے تھوڑا وقت دیجئے, میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں. ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلایا ہے, اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں, تاکہ ہمارے جو درشک ہیں, میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے, آستھا سے جڑا معاملہ ہے, اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے, تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا, نہ کرنی چاہیے. اسی لیے آپ خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں, ان کے ترجمے پڑھیں, اپنے اسکالر سے, عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں. ابھی شو کو مجھے یہیں روکنا ہوگا. فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی.